जितने भी शख्सियतां विद्यार्थी अध्यापक इत्थे जुड़ बैठे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ कहते हैं और अज दे प्रोग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ शुरू करते हैं। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ कि अज ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ हिस्सा है ਉੱਥੇ जो भाषा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ उस दी याद दे विच ये कौमांतरी मातृ भाषा दिवस 21 फरवरी का मनाया जाता। उसे नूं मनाउण वास्ते अज असीं इकट्ठे होए हाँ और मिशन एजुकेशन और निष्काम कौंसल वालों ये सारा उपराला किया गया। दुनिया दे विच कोई भी ऐसा खेतर नहीं है या कोई जिंदगी का ऐसा समा नहीं है जिहदे विच साडा भाषा का कोई स्थान ना हो। हर जिंदगी दे विच हर पड़ाव दे विच वो साडी भाषा साडी बोली साडी लैंग्वेज साडे बोल जिहड़े ने वो साडे नाल हुंदे ने। और जिथों तक पंजाबी बोली पंजाबी भाषा का मसला है ये पीरां फकीरां पैगंबरां गुरुआं सिद्धां जोगियां दी बोली है, बड़ी मिठी प्यारी बोली है। और अज दा प्लेटफॉर्म अज दा मंच जिहड़ा है वो जिन्नियां भी शख्सियतां साडे इत्थे मौजूद ने असी दो आसपैक्ट दे असी दो मुद्दों ते असी जिहड़ी गल असी करना चाहते हैं। पंजाबी बोली माँ बोली जिहड़ी है वो एक तो इहदी महत्ता और इहदियां चुनौतियां किहड़ियां किहड़े चैलेंजिस आ रहे हैं सानू पंजाबी बोली दे अड़ेके ने या रुकावटां ने या जिहड़ियां चुनौतियां सानू मिल रही और फिर इन्हां दे सोल्यूशनस ये दोनों मसलियां ते दोनों चीज़ों ते असी गल करने की कोशिश करांगे। और साडे कोल ये मंच जिहड़ा हैगा असी एक कोशिश कीती है कि उहदे विच इस मंच दे उत्ते सारे ही जिहड़े विद्यार्थी भावें टीचर ने चाहे कॉलेज के प्रोफैसर ने सारे एक प्लेटफॉर्म ते आ सकन। कई बारी ये वखमेवा जिहड़ा हुंदा ना वो भाषा नूं वधाउण दे विच किते ना किते रुकावट खड़ी करदा है। विद्यार्थियों का जिहड़ा वो रफ्ता जिहड़ा अध्यापकों के नाल उतना नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल दे विच एक सिलेबस नाल बंधे होंदे ने और जिहड़े स्कूल के अध्यापक ने वो जिहड़े कॉलेज के प्रोफैसर्स ने उन्हां दे नाल उन्हां दी गलबात नहीं हुंदी क्योंकि वो वखरे एक सिलेबस वखरे एक स्टूडेंट वखरे एक सिनेरियो दे विच हुंदे। सो मिशन एजुकेशन का एक उपराला है एक कोशिश है कि साडा ये सारे जितने भी एजुकेशन के नाल संबंधित ने वो सारे एक प्लेटफॉर्म ते एक जगह ते इकट्ठे हो के सारा जतन असी एक पंजाबी माँ बोली नूं अगे वधाउण दी असी कोशिश करिए। और साडा एक कोशिश है कि पंजाबी बोली के प्रसार नूं एक लोक मुहिम बनाई जाए। इनू कोई इस तरह ना किया जाए कि सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम किया और असी फंक्शन इस तरह नहीं हो रहा कि एक दिन के फंक्शन में असी इनू सैलीब्रेट किया तो असी घर चले गए। और साडी कोशिश है कि इनू लगातारता दे नाल चलण वाला कोई प्रोग्राम असी इस उलीक के जाइए। उस लगातारता के प्रोग्राम असी कई प्रोग्राम असी कर चुके हैं वह भी असी जिक्र करांगे। पर सब तो पहले असी जिहड़ी गल करांगे वो इहदे विच किहड़ियां चुनौतियां ने किहड़े चैलेंजिस ने किहड़ियां सानू रुकावटां किहड़े अड़ेके किहड़ियां साडीआं रुकावटां जिहड़ियां पंजाबी बोली के प्रसार दे विच हो रहीआं। ते मैनूं लगदा कि सब तो पहले असी विद्यार्थियों नूं जरूर सुणीए उन्हां दी गल कि उन्हां नूं किहड़ी दिक्कतां आ रहीआं। अध्यापक ने जिहड़े उन्हां नूं ते कई चीज़ां दा पता है लेकिन वो कई बारी वो गल्लां जो एक विद्यार्थियों की होंदी वो अध्यापक तक उस ढंग दे नाल नहीं पहुँच पाती। तो सो मैं साडे च बच्ची है उन्होंने मैं बेनती करांगा जगप्रीत कौर कि वो विद्यार्थियों वालों एक गल अध्यापकों तक पहुँचाए कि उन्होंने पंजाबी बोली दे पढ़न दे विच या उसनूं सबजैक्ट वाइज लैण दे विच स्कूल वालों की उन्होंने दिक्कत आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जगप्रीत कौर है। मैं भाई जोगा सिंह खालसा गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल की 12वीं जमात की विद्यार्थन हाँ। मैं अज आप जी दे नाल एक बहुत ही अहम मुद्दे ते विचार साझे करन जा रही हाँ। ते अहम मुद्दा है मेरी पंजाबी भाषा भाव मेरी माँ बोली पंजाबी दा। पंजाबी का यह विषय अज एक बहुत ही वड्डी समस्या का विषय बनता जा रहा है।
क्योंकि यह किते ना किते लुप्त हुंदी हुई नज़र आ रही है, जिस करके इस विषय ते गल करना अज बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हालांकि पंजाबी भाषा साडी आन बान शान है। यह 5 दरियावां दी धरती तो जन्मी इन्नी अमीर भाषा है, पर इस दे बावजूद भी जेकर असीं इस नूं प्रफुल्लित ना कीता तां यह सचमुच विच अलोप हो जानी है। ते अज इसे करके असीं पंजाबी भाषा दे घट प्रचार प्रसार होण दे कुछ कारणां बारे ते उन्हां विच सुधार करन दे कुछ प्रयासां बारे विचार साझे करन जा रहे हां। अज असीं सब तो पहले पंजाबी भाषा दे घट प्रफुल्लित होण दे कुछ मुख कारणां वल ध्यान दिंदे हां। अजकल यह कहा जाता है कि अगे जाके पंजाबी भाषा विच कोई भी स्कोप नहीं है, जद कि बच्चों नूं असल विच दस्सिया ही नहीं जाता कि अगे इस लाइन विच असीं किवें वध सकते हैं, जिस करके बच्चे अपनी रुचि पंजाबी वालों घटाते जा रहे हैं। बच्चों नूं अधूरी जानकारी हुंदी है, जिस करके वो अगे जाके पंजाबी विषय नूं चुनन तो ही इनकार कर दिंदे हैं। होर तां होर नवें तो नवें नियम आंदे हैं। हुण दे नियमां दे तहत 10वीं ते 12वीं जमात विच पंजाबी दे नंबर फाइनल च जुड़दे ही नहीं है, जिस करके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ सिर्फ नंबरां करके ही पंजाबी ते जोर दिंदे सी, हुण उन्हां दी रुचि भी पंजाबी वालों घटदी जा रही है। इत्थों तक कि हुण 10वीं तो बाद वैसे ही पंजाबी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जेकर असीं पंजाबी लेना भी चाहिए तो सानू यह कह दिता जाता है कि पंजाबी दे नंबर नहीं लगने, ते जे बच्चा फेल हो गया तो साडी जिम्मेदारी नहीं है। जेकर फिर भी तुसी लेना चाहो तो अपनी जिम्मेदारी ते ले सकते हो। यह घटना मेरी जमात विच कुछ विद्यार्थियों नाल भी वापरी है, जिन्हां दे 100 चों 99 नंबर आने के बावजूद भी उन्हां दी दिली इच्छा के बाद भी उन्हां नूं पंजाबी नहीं मिली। मुक्कदी गल यह है कि अज कुछ अध्यापक भी स्कूलों विच पंजाबी नूं सिर्फ एक विषय की तरह या एक खाना पूर्ति की तरह ही पढ़ाते हैं। वो पंजाबी नूं इन्ना तवज्जो नहीं दिंदे, जिस नाल बच्चों नूं पंजाबी की महत्ता बारे पता नहीं चलता, ते वो भी अगों पंजाबी भाषा नूं एक नंबर स्कोर करन दे विषय की तरह ही 10वीं तक पढ़ लेंदे हैं, ताकि घट तो घट उन्हां दी परसेंटेज तो वध ही जाएगी। पर दूजी तरफ कुछ अध्यापक अजिहे भी हैं जिहड़े पूरे जी जान नाल पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करना चाहते हैं। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, जिस स्तर ते पंजाबी भाषा नूं दूजियां भाषावां वांग सम्मान मिल सके, ते कोई भी बच्चा पंजाबी चुनन तो पहले जरा भी ना सोचे। अज असीं शुक्रगुजार हाँ इन्हां दे जिन्हां दे मंच ते सानूं इस मुद्दे ते आवाज़ चुकण दा मौका दिता है। अज इत्थे कई सारे टीचर साहिबान, प्रिंसीपल साहिबान इकट्ठे होए हैं, जिन्हां दे सामने सानूं अपने दिल दी गल रखण दा मौका मिलिया है। जेकर सारे टीचर साहिबान ते सारी संस्थावां इकट्ठियां हो जाण ते रल के पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करन दा बीड़ा चक लैन, तां ओह दिन दूर नहीं जदों पंजाबी भाषा अपना सही स्थान ते सही सम्मान पाएगी। पर अफसोस हुंदा है अज यह जान के कि अज कई पंजाबी ही इन्ने खुदगर्ज होए फिरदे हन, जिहड़े कि पंजाबी दे सिर ते ही दफ्तरां विच काम करदे हन, पंजाबी दे सिर ते ही उन्हां दा घर चलदा है, ते अपने ही घरां विच पंजाबी बोलना जां बच्चों नूं सिखाउणा पसंद नहीं करते। अज सरकारी दफ्तरां विच भी अंग्रेजी दी ही सरदारी है। उत्थे दे वड्डे अफसर पंजाबी च बोलना ते पंजाबी च लिखण नूं अपनी तौहीन मानते हैं। वो अज भी पंजाबी नूं जहरां ते गवारां दी बोली समझते हैं। पंजाबी सूबे विच 60% गैर पंजाबी अफसर लगे हुए हैं, फिर उत्थे पंजाबी किवें लागू हो सकती है, जिन्ना करके पंजाबी अफसर भी अपनी शान अंग्रेजी नाल समझते हैं।
सानू जे सचमुच विच अपनी पंजाबी नू पटरानी बनाना है ते सानू उसनू अपनी मां वांग मान ते सम्मान देना पएगा। सानू सब नू रल के उसकी तरक्की विच अपना वध चढ़ के हिस्सा पाना पएगा। सियासी आगुआं दी झाक नू छड्ड के हर पंजाबी प्रेमी नू अपने पदर ते कुछ ना कुछ करना ही पएगा। होर तां होर जदों कोई भी बच्चा काउंसलर कोल जांदा है काउंसलिंग लई तो उत्थे हर विषय बारे कुछ ना कुछ दस्सिया जाता है सिवाय पंजाबी दे, और ना ही कोई पंजाबी विच करियर प्रोग्राम उलीके जाते हैं जिस राही बच्चों को पता चल सके कि पंजाबी विच अगे किवें असी वध सकते हैं तो उहदे की लाभ ने। पर अफसोस है कि अज मॉडर्न जमाने ने साडे कोलों साडी पंजाबी नूं खो लिया है। अज स्कूलों कॉलेजां दे नाल नाल घरां विच भी हिंदी ते अंग्रेजी ते जोर दिता जाता है। किसी ने सही कहा है, ची ची करदियां चिड़ियां दा, ची ची करदियां चिड़ियां दा, कल कल करदियां नदियां दा, शां शां करदे बिरखां दा अपना ही तराना हुंदा है। मैं सुनिया है इस धरती ते एक अजिहा देश भी है जिथे बच्चों नूं अपनी ही मां बोली बोलन ते जुर्माना हुंदा है। आज सानू लोड़ है समझण दी कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही नहीं है जो साडे हुनर या योग्यता नूं प्रगटाउण दी काबिलियत रखती है। साडी पंजाबी भाषा दे अल्फाजां अंदर इन्नी शक्ति, इन्नी ताकत, इन्ना एहसास ते सत्कार है जो किसी दी शख्सियत नूं बयान करे तां उसदा असर सुनण वाले दे सीधा दिल ते हुंदा है। सुनण वाले दी रूह खुश हो जाती है। अज लोड़ है सानू अपने अध्यापकों, अपने बच्चों ते संस्थावां विच जागरूकता लियाउण दी तां जो असीं रल के पंजाबी भाषा नूं जीवित रख सकीए। अज लोड़ है सानू पंजाबी भाषा ते ध्यान देण दी ते उस ते हो रहे इस तरह के हमलिਆਂ तो उसनूं बचाउण दी तां जो पंजाबी भाषा का विकास देश भर विच इस तरह हो सके कि अज दी ते अगे आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत बोली दे अल्फाजां दे एहसास तो किते कोरी ना रह जाण। जेकर पंजाबी का विकास होएगा तां ही कौम ते बच्चों के भविख का विकास होएगा। जेकर असी सब ने मिल के यह हंबाला ना मारिया तां यह बोली अपनी होंद किते ना किते गवा बैठेगी ते जेकर बोली नहीं रही तो पंजाबी भी नहीं रहेंगे। किसी ने खूब लिखा है, साहां च वसालो, साहां च वसालो किते होर ना चनाबी जावे, साहां च वसालो किते होर ना चनाबी जावे, दुनिया दे नक्शे च किते मुक ना पंजाबी जावे, दुनिया दे नक्शे च किते मुक ना पंजाबी जावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही थोड़े लफ्ज़ों के विच और बड़े ही चंगे ढंग दे नाल इस बच्ची ने जिहड़ा है वो अपनी बच्चों की वलों जिहड़ी गल कीती विद्यार्थियों वालों और सारी सच्चाई है। हुण देखो प्रैक्टिकली असीं गल करते हैं कि जिहड़ी देखण चाहती कि 3-4 तरह की कैटेगरीज बणियां होईयां। एक तो स्कूल सरकारी स्कूल ने साडे, उत्थे भी पंजाबी बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, साडे कोल भी बैठे ने। फिर उस तो बाद आ जाते हैं प्राइवेट स्कूल जिहड़े जिथे असीं खालसा स्कूलों का नाम लिया या कुछ होर स्कूलों के उत्थे भी बच्चे पढ़ते हैं। फिर उस तो बाद आ जाता है जिहड़े यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या होर यूनिवर्सिटी, उत्थे भी पंजाबी है। हुण ये सारी जगह के जिहड़े तुसीं इन्हां दी कैटेगरी असीं वंडो ते जिहड़े सरकारी स्कूलों की जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं विद्यार्थी ने उन्हां दी देखो हालात। उस तो बाद जिहड़े प्राइवेट स्कूलों के जिहड़े हुण प्राइवेट स्कूलों के विच उत्थे एक होर लैंगुएज ही पढ़ाई जांदियां। आम तौर पर असीं देखते हैं अजकल फ्रेंच, जर्मन, होर कई तरह दी लैंगुएज जिहड़ियां स्कूलों में हुण जिहड़ा फ्रेंच पढ़ाउण वाला या जर्मन या होर जिहड़ी फॉरन लैंगुएज पढ़ाउण वाले ने उत्थे ते प्रॉपर एक टीचर अध्यापक जिहड़ा अच्छी सैलरी दा रखिया जाता। ते पंजाबी अगर उन्हां कोल हैगा ते पंजाबी दे अध्यापक दे 2 काम होंदे ने, एक उन्हें पंजाबी पढ़ानी है, एक उन्हें डिग्निटी पढ़ानी है। और डिग्निटी और पंजाबी नूं इक्को ही
कैटेगरी 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਸ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 90% ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 90 ਅਬਵ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 45-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 50-55 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ 90+ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 90+ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ 50-55 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੇਠੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਵਿੱਚ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਕਰੀਬਨ 63% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ 67% ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 33% ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 67% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 33% ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 67% ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 33% ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਰਦੂ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਰਦੂ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ, ਹਮਾਯੂੰ, ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਰੇਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰੇਬਿਕ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਆਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਆਸਤਾ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓਲ, CREOL, ਕਰਿਓਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਉਰਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਲਿਬ ਵਰਗੇ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2015 ਜਾਂ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 14-15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 14 ਨਹੀਂ 2014-15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ, ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਟੀਚਰ, ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਹੈਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, कहना भाषा का क्या होता है, भाषा तो कोई भी घर में बैठ के भी सीख सकता है। बुल्ले शाह ने कौन सी PhD की थी, वारिस शाह ने कौन सी PhD की थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, इस तरह की उन्होंने गल्लां कीतियां। जो मैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, मैं क्या देखो पार्टीशन हुआ, कहते हुआ, मैं क्या बंगला लोग जो है वो चले गए, बंगाल का आधा कुछ हिस्सा बंगाल का चला गया, कहते हाँ चला गया। मैं क्या पर वो मुसलमान थे, उनकी आस्था थी एक ही थी, जो पाकिस्तान में मुसलमान थे उनकी भी आस्था वही थी, बाकी जो थे सबकी आस्था, सब मुसलमान थे, सब इस्लाम में इस्लाम में रखते थे, अपना विश्वास रखते थे। पर भाषा के मसले के ऊपर उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बंगला ही पढ़ेंगे, हम बंगला में ही परमात्मा को के साथ, या हम इस्लाम हैं, इस्लाम एक अलग चीज़ है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਗਰਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ 1971 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਬਣਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, तो वो बांग्लादेश के रूप में विकसित हो गया। मैं जो उन्हें एक गल समझाई चीफ मिनिस्टर को, मैं क्या देखिए एक भाषा के मुद्दे के ऊपर उनकी आस्था एक है, सब इस्लाम में विश्वास रखते हैं, पर एक भाषा के मुद्दे के ऊपर एक अलग देश अलग हो सकता है। आप इसको संजीदगी से लो। बड़ी बहस हुई, अल्टीमेटली काफ़ी बहस तो बाद असी तिन्ना ने काफ़ी वक्त ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, मनीष सिसोदिया ने बुलाया, उन्होंने कहा जी वो जो हमने पास किया है उसको वापस कर लो। उन्होंने कहा जी वापस तो नहीं हो सकता, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन उसमें प्रोसेस होंगे, वापस होंगे कर दिया। उन्होंने कहा इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, उन्हें ठंडे बस्ते पा था, असी वापस आ गए।
असं कहे सानू कागज दे दो लिख, कहते हमारे पास विश्वास नहीं है। मैं कहा नहीं, आपके पर विश्वास नहीं है। मैं कहा हम केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हैं पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर विश्वास नहीं करते। जब मुख्यमंत्री होता है उसकी और पॉलिटिक्स होती है। और असी जाके पंजाबी अकैडमी पहुंचे, पंजाबी अकैडमी खाना खादा, नाल ही असी प्रैस विच बयान दे दिता कि बई ये सरकार ने मान लिया है। 14 तो लैके 16, 17, 18 तक चलिया। उस तो बाद फिर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिता। हुण उन्होंने पार्ट्स विच इंप्लीमेंट कर दिता। जी बच्ची हुणे कह के गई है, ये चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये पॉलिटिक्स के नाल जुड़ी होंदियां ने। भाषा का मसला बड़ा गंभीर मसला होंदा है। जितनी देर तक कोई पोलिटिकल पार्टी या पोलिटिकल सिनेरियो वो उसनूं अडॉप्ट नहीं करता, शुद्ध रूप दे विच शुद्ध मन दे नाल किसी भाषा साहित्य ते सभ्याचार दी तरक्की विच विश्वास नहीं करता, उतनी देर तक कोई भाषा प्रफुल्लित नहीं हो सकती। हुण होया की है कि ये सारा मसला जिहड़ा है इस तरह बिखरदा गया ते जुबाना कदे कदे भी कोई भी जुबान जिहड़ी है किसी फिरके की जुबान नहीं हुंदी, किसी धर्म नाल उहदा संबंध नहीं हुंदा। हर ये ठीक है कि हर धार्मिक ग्रंथ जिहड़ा किसी ना किसी भाषा दे विच लिखिया जाता है, पर इसदा मतलब ये नहीं हुंदा। हुण पंजाबी बोलण वाले मुसलमान भी ने, पंजाबी बोलण वाले हिंदू भी बहुत सारे, पंजाबी बोलण वाले सिख भी बड़े सन। पर वो एक ऐसा दौर चलिया अंग्रेज़ों ने इस गल नूं होर हवा दी तो उन्होंने ये गल बना दी कि हिंदी जिहड़ी है ये हिंदुआं दी भाषा है, उर्दू जिहड़ी है मुसलमानां दी भाषा है, पंजाबी जिहड़ी है सिखां दी भाषा है। ये गल जिहड़ी जदों फिरकिਆਂ दे नाल जोड़ दी गई भाषा नूं, तो भाषा नूं बहुत नुकसान होया। भाषा दे विच जिहड़े वंडियां पै गईयां, धर्म दे नां ते वंडियां पै गईयां। अल्टीमेटली सिखां ने इसनूं ओन कर लिया भी ठीक है असी तो पंजाबी भाषा करन, पर सिखां ने तो कर लिया, पर सिखां दे जिहड़ियां बॉडी सन उन्होंने भी नहीं किया। असी कितनी देर तक संघर्ष करते रहे। असी जाके गुरुद्वारा कमेटी नूं बार कहा कि भाई तुसीं इसनूं पंजाबी गुरुद्वारा कमेटी श्री दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी उसके कोल एक पंजाबी विकास कमेटी होया करती सी, एक बंदा बिठाते सन, बड़ी संघर्ष करते सन, पोलिटिकली लड़ाई होंदी सी जिदा संतोख सिंह के वेले तक। उस तो बाद आस्ता आस्ता सब खत्म कर दिता, वो पोस्ट ही खत्म करती, वो क्लोज कर दिता। असी कहते रहे घट तो घट जिहड़े खालसा स्कूल ने या गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उन्होंने 12वीं तक पंजाबी पढ़ाओ। 10वीं तक वो पढ़ाने तैयार सन, 12वीं के 11वीं 12वीं के जाके वो फ्रेंच जिवें महेंद्र जी दस रहे सन हुणे कि वो फ्रेंच जर्मन दूसरिया भाषावां जिहड़ियां ने वो पढ़ानी शुरू कर दी उन्होंने। 12वीं तक कोई पढ़ने तैयार नहीं। हुण जे बच्चे 12वीं 10वीं तक ही आएंगे, इसका मतलब जिहड़े कालजां दे विच ए हुंदा सी बी हुंदा ए कोर्स है वो बच्चे क्यों नहीं होंदे सन? सारे 10वीं पास वाले बी कोर्स लेंदे सन। कुछ चंद स्कूल होंदे सन जिहड़े खालसा स्कूल जिहड़े एडिट स्कूल सन, उन्हां विच थोड़े जिहे बच्चे आ जांदे सन, मामूली जिहे। असीं उहदे आधार ते गुजारा करदे सीगे। असीं गुरुद्वारा कमेटियां नूं कह के थक स्कूलों के कॉलेजों के प्रिंसीपलों समझा के थक गए, पर किसी ने कोई गल नहीं की। मतलब कि सिखा ने ही डिसओन कर दिता पंजाबी नूं। हुण जो सिस्टम जिहड़े ने उही जे सिस्टम के उपर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर बैठे हुए ने जिन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करना है, जो वो ही मुकर जान तो भाषा का चीज़ां जिहड़ियां ने आस्ता आस्ता बिखर जांदियां ने। ये बिखरियां जदों सरकार वालों भी बिखर गया। अज तुसीं देखो कि किसी वेले महाराजा रणजीत सिंह के काल दे विच जम्मू कश्मीर दिल्ली तो लैके जम्मू कश्मीर तिब्बत ये सारे इलाके पंजाब विच पैंदे सीगे। ते साडी जिहड़ी मौजूदा केंद्र की सरकार है इसने कहा कि असी पंजाबी नूं जम्मू कश्मीर की जिहड़ा उहदे च उन्हां दे संविधान दे विच सीगा उहनूं अलग कर दित्ता। बड़ा शोर पिया पर नहीं कोई गल नहीं हुई, खत्म हो गई। फिर इन्होंने 11 भाषावां नूं डिजिटल बनाने की कोशिश की। डिजिटल बनावा उहदे च पंजाबी जबान नहीं हैगी, जबकि संविधान ने सानूं ये दित्ती हुई है। संविधान दे विच 22 भाषावां ने। संविधान किसी भी भाषा नूं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिंदा।
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਚੀਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, HIGHER, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਇਰ, HIRE। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ HIGHRE ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ HIRE। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ, HIRE ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਵੜ ਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਦਰਵੜ ਭਾਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਬਿਕ, ਫਾਰਸੀ, ਦੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੂ ਜਮਾ ਮਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੂਟ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਲ, ਸੂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਕੁਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 72-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਭਗਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ UNO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UNO ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ 28 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, 9 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਕੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ 1-2 ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀਟੈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀਟੈਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ DSSB ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਲ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ 1/10 ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਏਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ DSSB ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟੈਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਥ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ DSSB ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਗਾਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਦੁਹਾਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਕਬੀਲਾ, ਕੋਈ ਝੱਬਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀਲਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈ ਵੇ, ਜਾਗੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੋ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਗਾਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਦੁਹਾਈ ਵੇ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ, ਮਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅੰਮਾ ਘਰੋਂ ਕਢਾਈ ਵੇ, ਜਾਗੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੋ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਗਾਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਦੁਹਾਈ ਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਗਲੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੋ, ਪੁਸ਼ਤੋ ਪਠਾਣੀ ਬੋਲੋ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕੀ ਛਾਪਦੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅਰਬੀ,
ਤੇ ਤੀਜੀ ਫਾਰਸੀ ਰਲਾ ਕੇ ਐਸ ਵਜ਼ਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਈ ਜਾਪਦੀ। ਕਚਲੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ ਵਲੈਤ ਗੋਰੇ, ਚੜੀ ਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਪਦੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਓ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਰ, ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਤਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਨਾ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਚਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਅਦਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਗਾਇਕ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਲਿਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਣ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੈਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਫ ਸੇਵਕ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੌਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੈਂਗਲੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਕਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਬਾਰੀ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਦ ਧੂੰਆਂ ਘੱਟਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ। ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਧੂੰਆਂ ਘੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ
2-3 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਕਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੀ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, BHEL ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ IIT ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, 1 ਜਾਂ 1.5% ਤੁਹਾਡੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬॉयਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਵੈਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਕਪੁਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ 5 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, 3 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਪਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੇ ਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੋਲਣੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ
ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਸ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਕਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 55+ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਸੈਂਪਲਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੈਂਪਲਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬਨੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ।
ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸਤ ਵਰਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗੀ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬਾ ਜਿਹੀ ਭੱਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੂੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਪਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਦੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦੀ, ਜੇਠਾਣ ਦੀ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪੋ ਮਾਰਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਈ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਝਾੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਿਖਦੀ ਦੂਜਾ ਮਿਟਾਉਂਦੀ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੈਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਅਸਾਲਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਭੱਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਖਤ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਦੀ, किस लिए देश ते किस लिए परदेश, गए दी याद आउण वाली दी फिक्र, अखा च खुशी झलकदी तां सच लगदा गम्मा च झूठी कहानी जिही जिंदगी। कदे घां दियां तरीणां ते तेल तुपके वांग लगदी ते नंगे पैरां नूं बड़ा ही चंगा लगदा, जिवें सालू विच लपेटी कोई दुल्हन होवे या हास रसी कविता दी मुस्कान, पर जद गौर नाल वेखदी तां जीव नूं जी करदा। पर कदे सोगी गीत की धुन वांग लगती, जिवें चौरस्ते विच हरी बत्ती होण तक दी ही मित्रता होवे या 3 गज दा विवाद होवे, या इंज कह लो कि जिंदगी खाक भी है रसूल तो पाक भी है, जिंदगी खाक भी है रसूल तो पाक भी है, चूल्हे दी अग भी है बुझी हुई राख भी है। धन्यवाद, तुसीं मैनूं इस मंच ते अपनी कविता पेश करने का मौका दिता। ਤੇ ਐਸੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ, ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBA ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਜੌਬ, ਵਿਪਰੋ, ਬਿਰਲਾ ਸੌਫਟ, HCL। ਮੈਨੂੰ US ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ US 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਬਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਪਕੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡਾਟਰਸ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਬਣਾਈਦਾ। ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25-30% ਆਫ ਯੂਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚੌਪਡ ਆਫ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਡੋਰੇਮੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ?
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਔਖਾ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਿਹਾਲੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਪਾਲੀ, ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹਰ ਘਰ ਫੇਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਚੱਲੇ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ, ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਸੌ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵੇਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਲਕੋਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, 2 ਪੜ੍ਹੇਗੀ, 10 ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ UN ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਉਹ ਫੋਂਟ ਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 15-20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਬਾ ਔਰ ਠੱਠਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? क्या मैं वर्ल्ड मीनिंग्स का बना सकना वा? क्या मैं हिंदी तो पंजाबी, पंजाबी तो फ्रेंच, फ्रेंच तो जर्मन, अरे इतना कुछ मुक्केगा नहीं, अंत नहीं हैगा, इन्ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो कमिटमेंट की लोड़ है। रही गल फाइनैंशियल दी या कि वो चीज़ां लाइफ च किनियां हेल्प आंदियां ने। मैं अपनी डॉटर नूं सिखा रहा, मैं कहा बेटा तेनों पब्लिक स्पीकिंग आ गई, नाउ यू नो हाउ टू स्पीक, यू कैन स्टैंड ऑन अ स्टेज एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, एनी नंबर ऑफ पीपल। सो उन्हों का एक अपना परसैप्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि परसैप्शन बहुत वड्डी चीज़ है। मैं अपनी एनीमेशन के अंदर हमेशा पंजाबी किरदार रखना वा कि बई वो पंजाबी दस्तार पा के डॉक्टर आ गया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो है एरोनॉटिक्स का प्लेन लंघ रहा है। सो इट्स अ क्रिएशन ऑफ परसैप्शन। जो आर्ट की फील्ड से जाने तो यह सारिया चीज़ों का सानू सीखण का देखने का मौका मिलता है। इन्होंने शब्दों का वीर जी मैं माफ़ी चाहवागा, क्योंकि मैनू लग रहा है कि बहुत इतने एक्सपीरियंस लोग ने, बट मैं तो छोटी जी चीज़ लैके टुरिया सी ते फिर मैनू इस तरीके नाल वीर जी ने बुलाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिंदर सिंह जी का। और डिजिटल वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IT ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है कि जी राजनीति है, चाहे वह पंजाब की है, चाहे मुल्क की है, चाहे दिल्ली की है, वह लैंग्वेज के खिलाफ है, पर उन्होंने काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि जो जमाना आ रहा है ना, अगला जमाना जोड़ा है वो डिजिटल जमाना है, वो इलैक्ट्रॉनिक्स का जमाना है। तो ये बिल्कुल सही गल कही है कि ये सानू कोई रोक नहीं सकता, सानू कोई रोक नहीं सकता। असी अपने पद्धर से जे असी हर चीज़ में जितनी भी सारा ज्ञान विज्ञान का विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, उस ज्ञान विज्ञान को असी अपनी जुबान के बीच पेश कर सकीए। ये गल बहुत वधिया उन्होंने कही है कि जो UN भी काउंट करती है ना, चैक करती है, तो वो अपने गूगल से इन्हों सर्च करती है सारा, और यूट्यूब में सर्च करती है कि कितने 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 किन्ने किन्ने बंदे बोल रहे हैं, किन्ने देख रहे हैं, किन्नियां उन्होंने कैसेट्स बनिया ने, किन्नी ऑडियंस है उन्होंने को। यह चीज़ां जी बड़िया काउंट करदियां ने। इसदा नाल साढ़े अपने मुल्क के कोई बहुता समझो कि कोई बहुता फर्क नहीं पेगा, हल्का जा फर्क पै जाएगा। पर जिहड़े बंदे बाहर जा चुके ने या बाहर जाने वाले ने, उन्होंने वास्ते ये चीज़ां बड़िया बेनीफिशियल साबित होणगियां जे असी अपनी जुबान नूं, अपनी कल्चर नूं, अपनी हैरीटेज नूं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के राही संभाल सके। तां जे असी नहीं संभाल सके, जे असी साडा ये समझ लिया कि साडा काम जिहड़ा रोटी रोजी कमाना, रोटी रोजी तो परमात्मा ने देनी देनी है, ये साडा उहदा अपना है, किसी न किस जरिए बनाए हुए ने सारे, पर रोटी रोजी तक ही सीमित ना रहे। साड़ी जिहड़ी कमिटमेंट है अपनी भाषा प्रति, अपनी सभ्याचार प्रति, अपनी भाषा, अपनी लिपि के प्रति, और इन्हां चीज़ों के बारे एक गल मैं होर कह के अपनी गल खत्म करांगा। होया पता की है, 16वीं शताब्दी के विच गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन होता है। 17वीं शताब्दी के विच 1604 ईस्वी के विच।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਿਨ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਪੀ ਉਸਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਨ, ਕਈ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਪੂਨੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰੈਂਕਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਲਿਪੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੜਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟ ਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੋਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।